I am at the Shahid Bedi in Nandigram. This site is not just a memorial, it is a symbol of one of the most defining political uprising in contemporary West Bengal. In 2007, protest against land acquisition for a proposed chemical hub turned into a violent confrontation, leaving several villagers dead. This memorial is dedicated to their memory. This movement reshaped Bengal's political landscape and eventually paved the way for the Trinamool Congress to come to power in 2011. As the sun sets over Binandapur in Nandigram, saffron flags dot the Hindu majority village. On stage, Shubhendu Adhikari sharpens his speech, blending identity, grievance, and a call for Sanatani unity. গত 5 বছর একদিকে নন্দীগ্রামের সনাতনীদের রক্ষা করা, অন্য সেই মুসলমান রামপুরহাটের বকটুইতে তৃণমূলের নিজের গোলমালে ভাদুয়া রানান শিশু কন্যাকে পুড়িয়ে মেরেছিল। মুসলমানরা ভোট দেয় মমতাকে, মমতা যাওয়ার আগে আমি গেছি। বিরোধী দলনেতা তার যে কর্তব্য, তার যে ধর্ম, সেই ধর্ম আমি পালন করেছি। মোথাবাড়িতে বেছে বেছে হিন্দু দোকান ভাঙা হয়েছে, হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে আমি পৌঁছে তাদের পাশে পৌঁছেছি। He tells the crowd he has come to know when they will unite, alleging that the BJP cannot campaign freely in Muslim majority villages, while the Trinamool Congress faces no such barriers in Hindu areas. The BJP's de facto chief ministerial candidate in West Bengal then sends out a sharper message, a booth by booth comparison of votes. In minority dominated booths, he claims the BJP gets almost nothing, but in Hindu majority booths, votes are split. So, his appeal is clear, a call for Hindu consolidation. He then ends his speech with the Jai Sri Ram slogan. Nandigram is no ordinary constituency. In 2007, protests against land acquisition for a proposed chemical hub turned violent. At least 14 people were killed in police firing. The agitation reshaped Bengal's politics, propelling Mamata Banerjee and her Trinamool Congress to power, with Shubhendu Adhikari as one of her key aides. Nearly 2 decades later, Nandigram remains politically charged and is once again at the center of a high-stake electoral battle. On one side is Shubhendu Adhikari, the BJP's most prominent face in West Bengal and widely projected as its de facto chief ministerial candidate for this election. In 2021, Adhikari defeated Mamata Banerjee, the Trinamool Congress Supremo and the Chief Minister, right here in Nandigram, a contest that became one of the most closely watched in the country. This time, he is also taking on the Chief Minister in Bhawanipur, adding another layer to his direct political challenge. On the other side is Trinamool's Pavitra Kaur, interestingly a former aide of Shubhendu Adhikari himself, now fielded by the party that once rode the Nandigram movement to power. যেদিন আমরা নমিনেশন করি সেই দিনই আমাদের জয় সুনিশ্চিত হয়ে গেছে, কারণ ওনার সঙ্গে মানুষ ছিল। যে সময় ওনার শক্তি অনেক বেশি ছিল, আজকের ওনার সঙ্গে মানুষ ওনার কাছ থেকে সরে গেছে, ওনার ওয়েট কমে গেছে, ওনার পরাজয় তার জন্য সুনিশ্চিত হয়ে গেছে। উনি যে এসে একসঙ্গে ভবানীপুর এবং এখানে দাঁড়িয়েছেন, তো এই দুটো জায়গায় আপনি কি মনে করেন দুই জায়গায় উনি জিতবেন না? দু জায়গাতে হারতেছে, এটা নিশ্চিত একেবারে। 2007 সালে যে আন্দোলনের মাধ্যমে মমতা ব্যানার্জি সরকার করেছিলেন, যার উপর ভিত্তি করে উনি এত বছর আছেন, সেই জায়গা থেকে কি আন্দোলনটা কিছু বুঝে গিয়ে পিছনে এসেছে মনে হয়? আন্দোলন, ভূমি আন্দোলনের কথা বলছেন। ভূমি আন্দোলনের বিষয়টা সেই সময়কার প্রেক্ষাপট আলাদা ছিল, আজকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের মানুষ শান্তি চাইছে, নন্দীগ্রামের মানুষ। Pavitra Kaur has been targeting the Adhikari family's long-standing influence not only in Nandigram
but also in several other constituencies in the region. He has been claiming that voters are ready for a change this time. পরম্পরা চলে আসছে কিছুদিন, তারপরে বিশেষ করে যেদিন থেকে অধিকারী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নন্দীগ্রাম দখল করেছে সেদিন থেকে আরো উত্তাপ বেড়েছে। এই যে ধরুন ওনার ভাইকেও উনি দাঁড় করিয়েছেন, সেটা নন্দীগ্রামের মানুষ কিভাবে দেখছে? না না, ভাইকে না, ভাই পুরো পরিবারতন্ত্র, পুরো পরিবারতন্ত্র। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি পুরো পূর্ব মেদিনীপুর নিজে একা দখল রাখতে চাইছে। নন্দীগ্রামকে নিয়ে সবসময় ব্যবহার করা হয়েছে, সবাই ব্যবহার করেছে। নন্দীগ্রামে ওই শুধুমাত্র অল্প কিছু কৃষি আর কিছু নদীতে মাছ ধরা, এছাড়া আর কোনো জীবন জীবিকার কোনো জায়গা নেই। ঠিক যে জায়গায় ছিল সেটা আরো প্রকট হয়েছে। এই মুহূর্তে কৃষিতে কি অবস্থা হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন। কৃষির অবস্থাও ভীষণভাবে খারাপ, সারের দাম বেশি, সমস্ত কিছুর দাম বেশি, সেভাবে ফসল হচ্ছে না। এবার মানুষ যারা ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে তারা তো একটা রুজি রোজগারের জায়গা খুঁজবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি রুজি রোজগারের কোনো জায়গা নেই। ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মানুষের রুজি রোজগারের ক্ষেত্রে। তৎকালীন সময় ভূমি আন্দোলন চলছে, ঠিক সেই সময় এই আপনাদের এলাকার পরিস্থিতিটা কিরকম ছিল? সে সময় তো একেবারে অন্যরকম, কারণ তখন একটা ভূমি আন্দোলন চলছে, তখন এখানে কেমিক্যাল হাব হওয়া নিয়ে একটা মানুষের ভূমি চলে যাবে, এখানে পরিবেশ দূষণ হবে, এইসব নিয়ে বহু রকম গল্প হয়েছে, বহু রকম সমস্যা তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে শুনেছিলাম যে নয়াচরে একটা কোনো হাব হবে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হবে, নন্দীগ্রামে অন্য কিছু শিল্প হবে, পুরো পশ্চিমবঙ্গে অন্য কোনো মানে শিল্পের একটা জোয়ার বইবে। কিন্তু আমরা শুধু ওই শিল্প সম্মেলন দেখেছি, শিল্প আর হয়নি। সেদিন যা ছিল এখন যেটা বললাম যে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে জীবন জীবিকা। শুভেন্দু অধিকারী তৎকালীন সময় ভূমি আন্দোলনে ছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন, বর্তমানে তিনি অন্য দলে। নন্দীগ্রামের সঙ্গে রিলেশনটা কিরকম আছে? শুভেন্দু বাবুর সঙ্গে নন্দীগ্রামের রিলেশন সবসময় ভালো ছিল। শুভেন্দু বাবু যখন ক্ষমতায় আসে, তৃণমূল ক্ষমতায় যখন আসেন তখন শুভেন্দু বাবুই ছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেটা যে শুভেন্দু বাবু কিছুদিনের মধ্যে বুঝেছেন যে মমতা ব্যানার্জি এখানে শিল্প করবে না, শুধুমাত্র ভাতা ভিক্ষা দিয়ে সরকার চালাবে। তো শুভেন্দু বাবু দল চেঞ্জ করেছেন, বিজেপি করছেন। এখন আমরা একটা জিনিস উপকৃত হয়েছি যে শুভেন্দু বাবু জেতার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে আমাদের জেলিংহামে একটা 22,000 কোটি টাকা ওই জাহাজ নির্মাণ বা জাহাজ মেরামতির কারখানার জন্য একটা প্রস্তাবিত হয়েছে এবং পাসও হয়ে গেছে সেটা। তো আমি মনে করি যে বিজেপি সরকার যদি আসে, ডবল ইঞ্জিন সরকার যদি হয়, নিশ্চিতভাবে একটা শিল্পের জোয়ার বইবে, বেকার যুবক যুবতীরা তারাও কাজ পাবে। সে সময় আপনাদের সঙ্গে আন্দোলনে ছিলেন, এই মুহূর্তে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে নেই, তিনি বিজেপিতে রয়েছেন। বর্তমানে শুভেন্দু বাবুর সঙ্গে নন্দীগ্রামের কতটা সেই সম্পর্ক রয়েছে? হ্যাঁ, শুভেন্দু বাবু এককালে বর্তমান যে সরকার চলছে তার পক্ষের এমএলএ এমপি ছিলেন। আমাদের জন্য, নন্দীগ্রামবাসীর জন্য উনি কি এমন একটা কাজ করেছে সেই নিদর্শন আমি অত খুঁজে পাচ্ছি না। এই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে 21 সালে 5 বছর বিজেপির এমএলএ হয়ে কি দলনেতা হয়েছে, একটা কাজও দেখাতে পারবেন না উনি এমএলএ কোঠার কোনো কাজ একটা দেখাতে পারবেন না। At his rallies, Shubhendu Adhikari attacked Mamata Banerjee, accusing her of betraying Nandigram and neglecting development in the region. He promises to bring back industry, complete a long-pending railway line, and build a bridge over the Haldi River within 50 days of coming to power. He also alleges that delays at the state level have stalled central projects. Unemployment remains central to his campaign. He says Bengal's youth are being forced to migrate. He promises local jobs and an end to dependence on the dole. The contest also plays out over welfare. The Trinamool Congress has increased payouts under the Lakshmi Vandar scheme. The BJP meanwhile is promising a new scheme, Annapurna Vandar, with an even higher monthly payout of rupees 3,000. For unemployed youth, the BJP promises a monthly allowance of rupees 3,000 to continue until jobs are secured, doubling the state's
existing support. In Nandigram, political discourse centered around unemployment and development. A place that once changed the course of Bengal politics now stands at the center of another crucial contest between former allies turned rivals and competing visions of welfare and work. So this is not just another constituency contest, it is a battle of a legacy, personal equations and political ownership of Nandigram's history. This is Anirban Bhaumik reporting for Deccan Herald from Nandigram.